નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એક વખત વિડિયો લેક્ચરમાં સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, તમે જાણો છો એ પ્રમાણે પ્રકરણ નંબર 9 શ્રેણી અને શ્રેઢી આ ચાલી રહ્યું છે, તો એને આગળ વધારીશું આજે। સિક્વન્સ એન્ડ સિરીઝ આવું અંગ્રેજીમાં એને કહેવામાં આવે છે। समांतर श्रेणी एनी टोटली परफेक्ट बात तमने समझावी दीधी छे अने हवे आपणे नवी श्रेणी उपर आगळ वधी गया छीए। समगुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एने इंग्लिश में कहेवामां आवे छे अने टूंकું नाम छे जीपी। बहु ज उपयोगमां आवे छे, फिजिक्स में पण एटलो ज उपयोग आपशे आ, अने जेटલું परफेक्ट समझशुं एटलो ज बेनिफिट आपवानुं छे। के पहेલું पद ए होय, प्रथम पद ए, ओलामां सामान्य तफावत आवतो तो आमां सामान्य गुणोत्तर आर होय तेवी एक श्रेणी ए आर स्क्वेर अप टू AR⁻n-1 तो आने जीपी कहेवामां आवे छे। पहेलुं पद ए सामान्य तफावत आर। आ शांत समगुणोत्तर श्रेणी छे। गुणोत्तर समान एटले मानी लो के 2, 4, पछी 8, पछी 16, पछी 32 अप टू 100 आ बधी श्रेणी है। अहींया तमे मानी लो कि आर गोतवुं होय तो 4/2 बीजू पद भाग्या पहेलुं पद एटले आर मळी जाय, एटले आर बराबर तमने अहींया 2 मळशे। 2 प्रोसेस अहींया थाय कि आ पदने आर वडे गुणो एटले एने पछीनुं पद मळे, 2 ने 2 वडे गुणो एटले 4 मळे, पछी 4 ने आर वडे गुणो एटले आम थाय, अने भागाकार करो तो पण उल्टी प्रोसेस कही शकाय। आ 2 वात छे। प्रथम पद ए होय, सामान्य गुणोत्तर आर होय, एवी आ एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन समगुणोत्तर श्रेणी मळी छे। बराबर। हवे आ जे छे ने एनुं एनमुं पद छे। આવી રીતે આમ આગળ પણ હોય શ્રેણી, ન હોય એવું નહીં। એનમું પદ લખવું હોય તો આ પહેલું પદ છે, આ T1 ફર્સ્ટ ટર્મ, આ T2। T1 માં તમે જુઓ AR ની 0 ઘાત, T2 માં AR ની 1 ઘાત, T3 में AR ની 2 घात, तो TN में शू आवशे AR⁻n-1 घात। तो आनु एनमुं पद AN अथवा तो TN बराबर AR⁻n-1 आ दाखला गणवा माटे बहु ज अगत्यनुं छे। जेम समांतर श्रेणीनुं एनमुं पद मेळव्युं तो एम समगुणोत्तर श्रेणीनुं पण एनमुं पद आपणे आ रीते मेळवी शकीए छीए। आ सिवाय आना एन पदों सरवाळो करवो छे। अनंत समगुणोत्तर श्रेणीनो सरवाळो आपणे अत्यारे शीखवानो नथी, ज्यारे लक्ष्य चेप्टर चालशे त्यारे JEE नी अंदर आवशे त्यारे हुं तमने शीखवाडीश। SN बराबर A प्लस AR प्लस AR स्क्वेर प्लस अप टू प्लस AR⁻n-1 अने के विशेष सादुरूपनी जरूर नहीं, गुणोत्तर उपर ज वात करवानी छे। मानी लो कि आर नी किंमत 1 करता मोटी है तो एनो सरवाळो आपणे आवी रीते लखशुं AR⁻n-1 अपॉन R-1। बराबर है। आर नी किंमत 1 करता नानी है तो सरवाळो तमे गमे सूत्र बे एक ज छे पण ए 1 - R गुणोत्तर 1 करता नानो छे એટલે माइनस किंमत ना एवी रीते 1 - R 1 - R। बराबर है। अने एक्जेक्ट मानी लो कि आर नी किंमत 1 ज छे, आर नी किंमत आपणे 1 ज आपी छे, तो आर नी किंमत 1 आपी है तो अहींया शुं थशे, आ ए थशे, SN बराबर आम थशे आ ए। आर नी किंमत ए एटले आ ए, आर नी किंमत 1 एटले आ बधा ए थशे, पण केटली वखत आवशे n वखत, तो ना पाडी देवानी एटले NA आवुं लखाय। सरवाळो ना थाय एवुं नहीं, NA थाय। तो आटली स्पष्ट वात गया लेक्चरनी अंदर तमने समजावेली छे, बरोबर रीते आपणे मगजमां उतारेली छे। आजे एने आगळ वधारवानी वात छे, तो शू छे नवी बात एनी जरा चर्चा करी लईए। दाखलाओ गणवाना छे अने ए सिवाय मित्रों एक बात ओली पण बाकी है। जो एक मने नवी बात याद आवे छे तो हूँ दाखला ने गणावुं ई पहेला ई कही दऊं तमने। नो डाउट समांतर मध्यक आपणे शीखा छे, समांतर मध्यक आपणे शीखीने आव्या छीए, आपणे समजेला छीए, बरोबर उतारेलुं छे मगजमां। पण समगुणोत्तर मध्यक एटले आपणे समगुणोत्तर ने गुणोत्तर श्रेणी एवुं बोलीए तोय चाले। गुणोत्तर मध्यकनी वात आपणे नथी करी। हवे हूँ तमने छे ने आजे थोड़ीक एक्स्ट्रा बात पहला समझाई दूँ। आपणे समांतर मध्यक अने
સમગુણોત્તર મધ્યકનો સંબંધ શું છે એ ચકાસવાનું છે, પછી સમગુણોત્તર મધ્યક શું છે એ ચકાસવાનું. બધું આજના જ નહીં, મેં તમને જગ્યા રાખવાની કીધી હતી. તો અત્યારે છે ને પદોની પસંદગી, કારણ કે આગળ એવા આપણને ક્વેશ્ચન ઘણા બધા આવશે, તો કે હમણાં તો નહીં આવે, પણ વાત નીકળી છે તો કહી દો. પદોની પસંદગી કેવી રીતે થશે બે માટે? પદોની પસંદગી એટલે અહીંયા આપણી પાસે હજી સુધી દાખલો નથી આવ્યો, પણ આવશે ખરા. કે માની લો કે 3 ક્રમિક પદો કે 3 સીધા પદો કે તે કેવી રીતે કરવા, સમાંતર શ્રેણીમાં આપણે એ ચર્ચા કરી નથી, તો બે માટે લખી દઉં. સમાંતર શ્રેણી માટે પહેલાં સમાંતર શ્રેણી માટે માની લો કે પદોની સંખ્યા અહીંયા લખી દઉં. પદોની સંખ્યા તમારે ધારવાનું છે ને, હું તમને અત્યારથી જ કહી દઉં છું, એટલે શું થાય, દાખલો સરળ થાય. શું કામ? અને તમને સમજાણ એટલા માટે સ્પષ્ટ થઈ જાય આ પદો અને તફાવત, સામાન્ય તફાવત. તો જો માની લો કે પદોની સંખ્યા 3 છે, 3 ક્રમિક પદો આપ્યા છે, તો તમારે ધારવાનું શું? a-d, a અને a, આ 3 ક્રમિક પદો ક્રમમાં જ કહેવાય, અને તફાવત d જ આવશે. જો ત્રણેયનો સરવાળો કરો, આને તેમ જ કરો. પછી પદોની સંખ્યા 4 હોય, માની લો પદોની સંખ્યા 4 આપી યુગ્મ, તો તમારે શું ધારવાનું? a-3d, a-d, a+d, a+3d. અને સામાન્ય તફાવત તો કે આમાંથી આને બાદ કરો એટલે સામાન્ય તફાવત તમને કાયદેસર 2d મળશે યુગ્મ માટે. અને માની લો કે પદોની સંખ્યા 5 છે, પદોની સંખ્યા 5 છે. હવે તમારે ધારવાનું જ એવી રીતે, શું હું તમને કહું છું, એક જ મિનિટ ઘડીક વાર શાંતિથી સાંભળો. ધારવાનું જ એવી રીતે છે કે જેથી કરીને દાખલો તમને સરળતાથી સેટ કરી કે a-2d, a-d, a+d, a+2d. અહીંયા તફાવત d થશે. પદોની સંખ્યા બોક્સ જ આખું બનાવી દો, તમને બહુ કામમાં આવશે. બસ આટલું તો ઘણું. 6, 7 બધા માટે થાય. આમાં શું થાય, દાખલો તમને કેવી રીતે આપશે હું તમને કહી દઉં ક્લિયર. કે એક શ્રેણીના 3 પદો સમાંતર શ્રેણીમાં છે, તેમનો સરવાળો XYZ આપ્યો હોય, XYZ એટલે કોઈ પણ સંખ્યા આપી અને ગુણાકાર આટલો છે, તે 3 પદો મેળવો. દાખલા બહુ બધી વાર બોર્ડમાં પૂછાઈ ગયા છે. બોર્ડમાં એટલે વાર્ષિક પરીક્ષામાં, JEEમાં નથી આવતા, અને ક્યારેક આવે તો આપણને આવડે, એમાં કોઈ ચિંતા નથી. તો અહીંયા જો 3 પદો કે તો મેં આવું લીધું, એમનો સરવાળો કરો તો ખાલી એ જ વધશે. જો થાય 4 પદો કહેતા આવું લીધું, એનો સરવાળો કરો તો આવું થશે. એટલે આ છે ને યાદ રાખવાનું સમાંતર શ્રેણી માટે. ગુણાકાર કરી દો, પછી ગુણાકાર કરી નાખો. આવી રીતે સમગુણોત્તર શ્રેણી માટે, આજે સમાંતર શ્રેણી માટેની વાત કરી એવી ને એવી વાત સમગુણોત્તર શ્રેણી માટે કરી શકાય. પદોની સંખ્યા, પદો અને સામાન્ય ગુણોત્તર. બરાબર છે. હવે અહીંયા 3, 4 અને 5 3નું જ લખું, બાકીના તો તમે ઘણા બધા ગોઠવી શકો છો, એમાં કોઈ વાંધો નથી. મતલબ 3 પદો આપ્યા છે, 3 પદો 3 ક્રમિક પદો સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે. એ ધરાય કેવી રીતે? a/r, a અને ar આવી રીતે ધારવાનું. પાછી આનો ગુણાકાર કરો ને તમે, જો તો r ઉડી જશે, ખાલી એનો કન્વર્ટ છે. માની લો 3 ક્રમિક પદો સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે, તેમનો ગુણાકાર 8 છે, તો એની કિંમત સીધી 2 મળે, કારણ કે આ ત્રણેયનો ગુણાકાર કરો તો એ ઘન વધે ને, એ ઘન બરાબર 8, તો એ બરાબર 2. તો અહીંયા સામાન્ય તફાવત જે છે એ r થશે. 4 પદો કીધા હોય, 4 પદો ક્રમિક છે, તો અહીંયા આપણે ક્રમિક પદો છે ને એટલે ગુણોત્તર જ આવી રીતે પહેલેથી, નહીં તો શું થાય, તમે ધારશો ને તો તકલીફ વધારે પડશે. ઓલું ક્રમિક છે એટલે એ તફાવત તમને સેટ કરતાં તમે થાકી જાઓ અને પછી આયોજનબદ્ધ ન ગોઠવી શકો, તો એવું કોઈ કારણ નથી, એમાં કોઈ મજા ના આવે. પણ સ્પષ્ટ હોય તો આપણને વધારે ને વધારે મજા આવે. અહીંયા ગુણોત્તર r² થશે.
5 ક્રમિક પદો જો યુગ્મ અયુગ્મ યુગ્મ એવી રીતે અયુગ્મ યુગ્મ અયુગ્મ એવી રીતે લીધું છે, પછી 6 7 8 જેટલા પૂછાય, બહુ મોટું નો ક્વેશ્ચન થાય ને ક્વેશ્ચન મોટો થઈ જાય. તો અહીંયા તમારે ખાસ ધ્યાન શું રાખવાનું, 5 ધારવા હોય ને જો બધાનો ગુણોત્તર સરખો જ થશે હો. આમ તમે ગુણાકાર કરો ને એટલે એ જ વધશે અને અહીંયા પાછું સામાન્ય ગુણોત્તર આર આવશે. તો જેમ આની વાત કરી સામાન્ય તફાવત પ્રમાણે ગોઠવી શકાય, સરવાળો કે ગુણાકાર આપ્યું હોય શરત પ્રમાણે આપણી પાસે છે ટેક્સ્ટ બુકમાં દાખલા, હું તમને દેખાડું. 14મો દાખલો સમગુણોત્તર છે, પ્રથમ પદ સરવાળા એ છે, 14મો દાખલો છે. ઘણા બધા દાખલાઓ છે, બરાબર. આવશે ઘણા બધા દાખલાઓ, ત્યારે પણ આપણે એની ચર્ચા કરશું. પછી 21મો છે, આ બધા એવા જ દાખલાઓ છે. 3 ક્રમિક પદોના દાખલાઓ જ્યારે આવશે ને ત્યારે સ્પષ્ટ તો ત્યાં દેખાતા નથી, પણ JEEના પેમ્પલેટમાં આપણે 2-4 મૂક્યા છે. પણ એ બધા જ ગણશું. ટૂંકમાં આ અગત્યનું છે. હવે થિયરીના પોર્શનમાં જ લખજો. થિયરીમાં બાકી રહ્યું સમગુણોત્તર મધ્યક કોને કહેવાય અને સમગુણોત્તર મધ્યક અને સમાંતર મધ્યકનો તફાવત. પહેલાં આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, પછી આપણે દાખલા જ ગણવાના રહે. રેડી? હવે જુઓ આપણે ક્યાં પહોંચ્યા છીએ. ટેક્સ્ટ બુકમાં પાના નંબર 185 ઉપર પહેલો દાખલો આપણે ગણ્યો છે, બરાબર છે. બીજો દાખલો આપણે પહોંચ્યા. એક સમગુણોત્તર શ્રેણીનું 8મું પદ 192 છે, સામાન્ય ગુણોત્તર 2 છે, તો તેનું 12મું પદ શોધો. ધારો કે બીજો દાખલો, ધારો કે સમગુણોત્તર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ એ તથા સામાન્ય ગુણોત્તર આર છે. પ્રથમ પદ આપણે શું લઈ લીધું છે એ, અને સામાન્ય ગુણોત્તર જે છે એ શું લીધો છે આર છે સમગુણોત્તર શ્રેણીનો. હવે અહીંયા આપણને જે વાત કીધી છે એને સ્પષ્ટ સમજી લઈએ, બરાબર છે. તો આપેલ શું છે, જો શ્રેણીનું 8મું પદ 192 છે, સામાન્ય ગુણોત્તર 2 છે, એ 8 બરાબર 192, આર બરાબર 2 આપેલ છે. હવે આપણે મેળવવાનું છે શું, તો આપણે કાયદેસર મેળવવાનું છે એ 12મું પદ. તો આપણી પાસે એ નથી, આર આપી દીધો છે, એ નથી. તો પ્રથમ એ 8 બરાબર સૂત્ર એ એન બરાબર આમ થશે ને એ આર રેસ ટુ n - 1, માટે એ 8 બરાબર એ આરની કિંમત 2 છે, 8 - 1. તો માટે એ 8 કેટલા આપ્યા છે, 192 આપ્યા છે. 192 બરાબર એ 2ની 7 ઘાત, બરાબર છે. સમજણ પડે છે ને? હવે 192 અને 2ની 7 ઘાત, તો એ મને એની કિંમત મળી. ઇમ્પ્લાઇઝ એ બરાબર 192 ભાગ્યા 2ની 7 ઘાત. ઉડાડવા હોય તો ઉડે, હો ઉડે જ ને, કાયદેસર ઉડે, પણ આપણે આમ નામ જ રાખશું. હવે એ 12 બરાબર જરૂર હોય તો ઉડાડી દેશું, એ આર રેસ ટુ 12 - 1 આમ થાય ને, એ આર રેસ ટુ 12 - 1. તો એની કિંમત કેટલી છે, 192 ભાગ્યા 2ની 7 ઘાત ગુણ્યા 2ની 11 ઘાત થયું. તો કેવી ઉડાડવાની મજા આવે, અહીંયા 4 જ વધશે. 192 ગુણ્યા 2ની 4 ઘાત, તો 192 ગુણ્યા 16. કેલ્સી રાખવાનું પાસે 2ની 4 ઘાત 16. ઓલા વળી સાદુરૂપ આપી ટાઈમ બગાડવો તો એના કરતાં બેટરી 3072, 3072, માટે 12મું પદ 3072 આવશે. આ જવાબ આવ્યો. રેડી? 12મું પદ આપણને માંગ્યું છે અને 12મું પદ 3072 આવી ગયું. ત્રીજો પ્રશ્ન,
સમગુણોત્તર શ્રેણીના 5મા 8મા અને 11મા પદ અનુક્રમે પી ક્યુ અને એસ છે, તો બતાવો કે ક્યુ સ્ક્વેર બરાબર પી એસ. ત્રીજો દાખલો, ધારો કે સમગુણોત્તર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ એ તથા સામાન્ય ગુણોત્તર આર છે. અહીં કન્ડિશન શું આપી છે જરાક જોઈ લે. આપણને એવું કીધું છે કે સમગુણોત્તર શ્રેણીનું 5મું 8મું અને 11મું પદ. શું કીધું છે? 5મું 8મું અને 11મું પદ એનો ગુણોત્તર આપણને કાયદેસર આપ્યો છે. સમગુણોત્તર શ્રેણીનું 5મું 8મું અને 11મું પદ અનુક્રમે પી ક્યુ અને એસ છે. હવે આપણને રકમ જ આપી દીધું છે કે 5મું 8મું અને 11મું પદ અનુક્રમે પી ક્યુ અને એસ છે. બરાબર, આવું ક્લિયર કહી દીધું છે. તો બતાવો કે ક્યુ સ્ક્વેર બરાબર એસ. હવે 5મું પદ 8મું પદ અને 11મું પદ એવું આપણને કીધું છે. તો જો 5મું એટલે A5 બરાબર પી, 8મું A8 બરાબર ક્યુ અને 11મું A11 બરાબર એસ. આમ થયું ને, 5 8 અને 11 કાયદેસર આપણને મળ્યા છે. હવે સમગુણોત્તર શ્રેણીનું એનમાં પદનું સૂત્ર શું છે? તો કે એન બરાબર શું સૂત્ર છે? એન બરાબર એ આર રેસ ટુ એન માઇનસ 1. તો હવે અહીંયા આપણે લખીશું એ આર રેસ ટુ 5 માઇનસ 1 બરાબર પી, એ આર રેસ ટુ 7 માઇનસ 1 બરાબર ક્યુ, એ આર રેસ ટુ 11 માઇનસ 1 બરાબર એસ. તો આ થશે એ આર રેસ ટુ 4 બરાબર પી, એ આર રેસ ટુ 6 બરાબર ક્યુ અને એ આર રેસ ટુ 10 બરાબર એસ. આવું આપણને મળ્યું. હવે આપણને બતાવવાનું શું છે? ક્યુ સ્ક્વેર બરાબર એસ. ક્યુ સ્ક્વેર બરાબર એસ આવું આપણે બતાવવાનું છે. તો હવે ક્યુ સ્ક્વેર બરાબર શું થાય? ડાબા બરાબર ક્યુ સ્ક્વેર બરાબર ક્યુ સ્ક્વેર એટલે એ આરની 6 ઘાત એનો વર્ગ. એટલે આમ થશે ને એ સ્ક્વેર ગુણ્યા આરની 12 ઘાત થાય, આરની 12 ઘાત. હવે ક્યુ સ્ક્વેર ડાબી નથી લખવું વાત. હવે ક્યુ સ્ક્વેર બરાબર અહીંયા ક્યુ સ્ક્વેર બરાબર બહુ સ્પષ્ટ સમજાય. નાના આમ લખીએ કંઈ એ ગુણ્યા પીએસ કીધું છે, સોરી, આરની 4 અને એસ એટલે 10 થયા ને. એ આર રેસ ટુ 6 ક્યુ છે ને આપણી પાસે 6 માઇનસ 1. અચ્છા 8 કીધા છે. જો 8મું પદ કીધું છે. અહીંયા થોડીક પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે. 8 માઇનસ 1 એટલે અહીંયા 7 આવશે. રેડી? બાકી બધું ઓકે છે. તો એ રેસ ટુ 7 ઉતાવળ નહીં કરવાની. આ 14 ઘાત થઈ. તો જો અહીંયા છે ને 4 ને 10 14, એ આરની 10 ઘાત ગુણ્યા એ આરની 10 ઘાત. આમ લખાય? લખીએ કંઈ? કારણ કે 14 ઘાત છે, આધાર સરખા, ઘાતનો સરવાળો થાય તો અલગ અલગ આધારમાં લખી શકાય. માટે ક્યુ સ્ક્વેર બરાબર એ આર રેસ ટુ 4 એ આર રેસ ટુ 10. તો એ આર રેસ ટુ 4 બરાબર તો શું છે મિત્રો? અહીંયા પી છે, જોઈ શકો છો તમે. અને એ આર રેસ ટુ 10 બરાબર શું છે? એસ છે. તો માટે ક્યુ સ્ક્વેર બરાબર પી એસ જે માગેલ છે. ડાબી બાજુ જમણી બાજુ કરવાની જરૂર ન પડી. ચોથો દાખલો, જોઈએ. એક સમગુણોત્તર શ્રેણીનું ચોથું પદ બીજા પદના વર્ગ જેટલું છે. પ્રથમ પદ -3 છે, તો તેનું 7મું પદ મેળવો. શાંતિથી સમજશું. સમગુણોત્તર શ્રેણીનું ચોથું પદ છે એ બીજા પદના વર્ગ જેટલું, અને બીજા પદના વર્ગ જેટલું. પ્રથમ પદ -3 છે. સમગુણોત્તર શ્રેણીનું
પ્રથમ પદ એ બરાબર -3 છે. આપણે અહીંયા સ્પષ્ટ કીધું જ છે કે પ્રથમ પદ જે છે એ -3 છે, બરાબર છે. પછી ચોથું પદ એ બીજા પદના વર્ગ દીધું. ધારો કે આર સામાન્ય ગુણોત્તર છે, લખવું તો પડે, જો ધારવું તો પડે. હવે પછી એની કન્ડિશનો જે આપી હોય એને આપણે સેટ કરી શકીએ. તો કન્ડિશન શું છે? તો કે ચોથું પદ જે છે એ બીજા પદના વર્ગ જેટલું છે. આપેલ છે કે ચોથું પદ જે છે એ બીજા પદના વર્ગ જેટલું છે. ચોથું પદ એટલે A4 અને બીજા પદનો વર્ગ એટલે A2નો વર્ગ. તો A4નું સૂત્ર શું છે મિત્રો? એનમાં પદનું સૂત્ર an બરાબર AR⁻n-1 છે. તો A4 એટલે શું થશે? AR⁴ -1. A2 એટલે AR⁻2 - એનો વર્ગ. માટે AR નો ઘન બરાબર AR એનો વર્ગ થાય ને? સમજી શકાય છે? વાત સ્પષ્ટ આપણે સમજી શકીએ છીએ. તો જો અહીંયા સાદુરૂપ આપી દઈએ, AR નો ઘન બરાબર A² ગુણ્યા R નો વર્ગ. તો એક A ઉડી જશે, એક R ઉડી જશે. માટે A બરાબર R અને એની કિંમત તો -3 આપેલ છે. આ રહી ગયો A બરાબર 2 ની કિંમત -3 આવી. હવે માંગ્યું શું છે? સાતમું પદ શોધો. તો હવે A7 બરાબર AR⁻7 - એની કિંમત -3, આરની કિંમત -3 અને એની 6 ઘાત -3 - 7 આ જવાબ આવશે. અને -3 - 7 કરો તો કેલ્ક્યુલેટરથી 2187 અને યુગ્મ છે એ આપણે મેળવી શકીએ. 7 વખત 3 વખત 3 પ્રેસ કરવાનું એટલે તમને મળી જશે. તો આપણને શ્રેણીનું સાતમું પદ જે માંગ્યું હતું એ આપણને મળી ગયું. હવે છે ને 5માં 3 દાખલાઓ છે, A, B અને C. તો પહેલાં એક દાખલો ગણીએ કે શ્રેણી 2 વર્ગમૂળ 2 4નું કેટલામું પદ 128 થાય? તો પાંચમો ક્વેશ્ચન 5 અને એનો A બરાબર. શ્રેણી કઈ આપી છે? શ્રેણી 2 વર્ગમૂળ 2 4 જ છે ને, અપ ટુ 100 આપેલ છે. આપણને આ શ્રેણી આપેલ છે. આનું કેટલામું પદ 128 થાય? તો ધારી લેવાનું કે એનમું પદ 128 થાય એટલે એન ગોતવાનો થાય. 128 જવાબ આપ્યો છે. તો એના માટે A અને R જોશે. તો A બરાબર 2, R બરાબર 2 વર્ગમૂળ 2 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા આવશે? વર્ગમૂળ 2. ધારો કે એનમું પદ 128 છે, તો માટે સૂત્ર આમ આવશે an બરાબર 128. an એટલે AR⁻n-1 બરાબર 128. એની કિંમત કેટલી છે? 2. આરની કિંમત વર્ગમૂળ 2 n-1 128 એટલે 2ની કેટલી ઘાત થશે? તો કે 64 એ 5 ઘાત થાય. 32 આમ તમે જુઓ 2 દુ 4 દુ 8 દુ 16 દુ 32 દુ 64 અને ગુણ્યા 2 એટલે 128 થયું. 1 2 3 4 5 6 7 2⁻7 કાયદેસર આપણને 128ની કિંમત આપશે. આ 2⁻7 આમ થાય 2⁻7. શું કામ આવું મેં વિચાર્યું તમને ખબર છે? કે અહીંયા બધું 2 સ્વરૂપનું આવે છે. તો આ 2ની 1 ઘાત, આ 2 અને વર્ગમૂળ 2 એટલે 2ની 1/2 ઘાત n-1/2 થયું બરાબર 2ની 7 ઘાત. તો આ આધા સરખા ઘાતનો સરવાળો થાય 2⁻1 + n-1/2. અને એવું ન કરવું હોય તો હજી તમે આને આ 2ને ઉડાડી દો તો જો 2⁻n-1/2 બરાબર 2ની 6 ઘાત થઈ. આ 2 આની સાથે ઉડી જશે ને, થાય. તો આધા સરખા છે તો ઘાતાંક સરખાવી. n-1/2 બરાબર 6 માટે n-1 બરાબર 12 માટે n બરાબર 13. એટલે આમ જુઓ ને તો 13મું પદ આમ શ્રેણીમાં આગળ હાલ્યું જશે ને એ 128 થશે. માટે સમગુણોત્તર શ્રેણીનું 13મું પદ 128 થાય.
રેડી? હવે છોકરાઓ એમાં 2 છે, ગણી નાખશો ને. વર્ગમૂળ 3, 3 વર્ગમૂળ 3, 729 થાય, એ થઈ જશે. ઓલો અપૂર્ણાંકવાળો ગણવો છે, સરળ છે, કરી શકશો. થોડીક ગણાવવા સી, તમને એમ ન થવું જોઈએ કે સરે ન ગણાવ્યું. બી હોમવર્કમાં ગણ નાખજો. એ ગણાવ્યો, બી હોમવર્કમાં ગણશું, અને ત્રીજો જે છે સી એ આપણે ગણી નાખીએ એટલે કોઈ તકલીફ ન પડે. અહીંયા શું કહે છે કે તમને એવું કહે છે 1/3, 1/9, 1/27નું કયું પદ? શ્રેણી 1/3, 1/9, 1/27 આપેલ છે. હવે આનું કેટલામું પદ 1/19,683 થાય? આનું કેટલામું પદ 1/19,683 થાય? તો અહીંયા એ તો શું છે? 1/3. આર બરાબર 1/9 ભાગ્યા 1/3 એટલે 1/3 જ થશે. આરની કિંમત પણ કાયદેસર 1/3 જ મળશે. ધારો કે એનમું પદ 1/, કેટલા છે? 19,683. 19,683 છે. માટે an બરાબર 1/19,683. AR⁻n−1 બરાબર 1/19,683. એ જ છે ને પાછું, આડાવડું 19,683 રેડ. તો એની કિંમત 1/3 છે, અને આ 1/3⁻n−1. હવે આ કેટલી ઘાત થાય 1/3ની? તો એ તમારે ગણવી પડે. બરાબર છે? 3ની કેટલી ઘાત થાય? તો એ તો કાયદેસર જ થશે. જો 19,683 ભાગ્યા 3×3 = 27, 3ની 4 ઘાત 81, 3ની 5 ઘાત 243, 243 વડે ભાગવું તો 81 આવ્યું. 5 ઘાત અને 81 એટલે 3ની 4 ઘાત, 5 ને 4 9 ઘાત થઈ, 3ની 9 ઘાત. એટલે આવી રીતે વિચારવાનું. બરાબર 1/3ની 9 ઘાત. બરાબર છે? તો અહીંયા આધાર સરખા, ઘાતાંકનો સરવાળો 1/3ની n ઘાત બરાબર 1/3ની 9 ઘાત. માટે n બરાબર 9. 9મું પદ થશે. રેડી? માટે શ્રેણીનું 9મું પદ 1/19,683 થાય. રેડી? તો પહેલાં આનો ફોટો પાડવાનો સમય થઈ ગયો છે. ટાઈમ ટુ ટેક સ્ક્રીનશોટ. પરફેક્ટ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, જેથી કરીને કોઈ તકલીફ ન પડે. રેડી? હવે એનાથી પણ આગળ વાત કરીએ. હવે જો એના પછી વાત કરીએ મિત્રો, આગળના પ્રશ્નની વાત કરીએ, સમજીએ શાંતિથી શું કહેવા માગે છે ક્વેશ્ચન. 5મું ABC થઈ ગયો. 6, એક્સની કઈ કિંમત માટે સમગુણોત્તર? એવા દાખલા છે ને, નાના નાના છે પણ એ બહુ પૂછાય છે પરીક્ષામાં. 6થો દાખલો. અહીં -2/7, ટેક્સ્ટબુકમાં પાના નંબર 185, -2/7, x, -7/2 એ સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે.
હવે છોકરો મને એક બીજી વાત યાદ આવી, અત્યારે તમને લખી દઉં. માની લો કે ABC છે ને સમાંતર શ્રેણીમાં હોય ને તો 2B બરાબર A પ્લસ C થાય. 2B બરાબર A પ્લસ C, કોઈ પણ 3 પદ લઈ લ્યો ને સમાંતર શ્રેણીમાં હોય ને તો 2B બરાબર A પ્લસ C થાય. આ ફાઇનલ જ હોય. માની લો કે 1, 2, 22, 23 લખ્યું તો આને 2 વડે ગુણો એટલે આ બેનો સરવાળો થાય. 1, 2, 3 લખું, આ 2 વડે ગુણો તો આ બેનો સરવાળો થાય. 11, 12, 13 લખું તો 2 વડે ગુણો સરવાળો થાય. 111, 112, 113 લખું, ગમે એ લખો, આગળ પાછળ ઉમેરો, એ કાયદેસર એ જ થાય. તો હવે ABC સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય એનું કારણ તમને કહું કે આના સામાન્ય તફાવત સરખો હોય, બરાબર છે. તો ABC સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય ને, માની લો કે ABC જે છે એ સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં આપણને આપ્યો છે, તો એક વસ્તુ ફાઇનલ છે, તમે કાયદેસર રીતે આવું વિચારી શકો કે B/A બરાબર C/B, તો B² બરાબર AC. આ વસ્તુ મગજમાં રાખવાની. એક આ સૂત્ર અને એક આ સૂત્ર. આનો સ્ક્રીનશોટ પાડીને લખી નાખજો, બરાબર. આ કામમાં આવશે ગમે ત્યારે. મને એવું હું ઘરેથી નક્કી કરીને ન આવ્યો કે આવું આજ કહેવાનું, તો દાખલો આવ્યો ને મગજમાં વિચાર આવ્યો એટલે મેં કહી દીધો હોય, બરાબર ને. એવું તમારે ગોખવાનું તો થતું જ નથી. ગોખેલું જ્ઞાન છે ને ગણિતમાં પેપરને દી યાદ ન આવે, બાકી રોજ યાદ હોય, બરાબર. એટલે ખાસ ગોખવાનું થતું નથી, એ વસ્તુ મગજમાં રાખશું. આ 3 સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે માટે x² બરાબર B² બરાબર AC થયું, -2/7 ગુણ્યા -7/2. કારણ લખવું જ લખશું ABC સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય તો B² બરાબર AC થાય. અને કેવી રીતે થાય મેં તમને સમજાવી દીધું. ઓલામાં તો શું સમાંતર શ્રેણીમાં તેવી કે દાખલો આવ્યો નહોતો ને એટલે આપણને થોડુંક ઓલું મનમાં ઓલું રહેતું હતું. તો હવે અહીંયા શું થાય, x² બરાબર આ 2 ઉડી ગયા, 7 ઉડી ગયા, x² બરાબર 1. તો x બરાબર કાયદેસર આપણને કિંમત મળશે ±1, કારણ કે x² 1 છે એટલે x બરાબર ±1. આનો ફોટો લઈ લીધો છે. આ થિયરીમાં લખીને આવી તો છોકરાઓ ઘણી બધી થિયરી ગમે ત્યારે આવશે એટલે તમારી હેલ્પમાં રાખવાની જ તે, બરાબર. હું ભૂલી ગયો આગળ જવાનું, ફોટો પાડવાનું રહી ગયું, વાંધો નહીં. હમણાં હું બોલ્યો ને ફોટો પાડો ત્યારનું વિડીયો ઓલું કરીને, કારણ કે આ બધા છે ને શોર્ટકટ છે ને ગમે ત્યારે આપણને કામમાં આવશે. 100% કામમાં આવશે ને જેટલું પરફેક્ટ કરેલું હશે એટલી જ તમને વધારે ને વધારે મજા આવશે. હવે એના પછીની વાત કરી, નીચેની સમગુણોત્તર શ્રેણીના નિદર્શિત પદો મેળવો. પ્રશ્ન નંબર 7 થી 10, એમાં 7માની વાત કરીએ. 7મો પ્રશ્ન શું છે જરાક જોઈ લઈએ આપણે, એટલે કોઈ તકલીફ ન પડે. 0.15, 0.015, 0.0015, 0.15, 0.015, 0.0015 અપ ટુ 100 નિદર્શિત પદો મેળવવાના છે. પ્રથમ 20 પદનો સરવાળો મેળવવાનો છે, આપેલ છે. તો A બરાબર કેટલા થશે, 0.15, R બરાબર 0.015 ભાગ્યા 0.15. બહુ ધ્યાનથી, ઉતાવળ નહીં કરવાની. એક મીંડું રહી જાય તો પણ તકલીફ થાય, બરાબર. એટલે 1/10 આવ્યું, આમ જો તો 1/10 થાય ને, 0.1. અને એ કેવું આવ્યું, 1 કરતાં નાનું આવ્યું. તો 1 કરતાં નાના માટે મેં અલગથી સરવાળો આપ્યો છે ને 1 કરતાં મોટા માટે સરવાળો અલગથી આપ્યો છે. માટે SN બરાબર A 1 - R⁻n અપોન 1 - R મુજબ છે ને. S કેટલા પદ કીધા છે આપણને, પ્રથમ 20 પદોનો સરવાળો. તો S 20 બરાબર એની કિંમત કેટલી છે, 0.15, 1 - 0.1 એટલે 1/10 પણ તમે લખી શકો છો અને 0.1 પણ લખી શકો છો. તો 1/10 એની 20 છેદમાં 1 - 1/10. થોડુંક સાદુરૂપ ઓડ હોય, ઓકવર્ડ લાગે પણ સરળ હોય. ધ્યાનથી ગણો, આમાં ભૂલ મેક્સિમમ થાય. મેક્સિમમ ભૂલ આમાં થવાની સંભાવનાઓ છે. એટલે જેટલું ધ્યાનથી ગણશો એટલી જ તમને વધારે ને વધારે મજા આવશે. તો જો સાદુરૂપ આપી દઈ, 15.15 છે
એટલે કાયદેસર આપણે 15ના છેદમાં લખવું હોય તો લખી શકાય, ને એવું ના લખવું હોય તો જો 0.15 ને અહીંયા એમ નામ રાખીએ, જો 0.15 1 માઇનસ 1ના છેદમાં 10ની 20 10 એકુ 10, 10માંથી 1 જાય 9, 9ના છેદમાં 10 એટલે 0.9 થશે. તો 0.9 0.15 ભાગ્યા 0.9 બરાબર 0.16, એટલે આને સીધો જવાબ જ આવી રીતે આપ્યો છે. તો 1/6 આપણે લખી શકીએ, આ 1/6 થશે, 1/6 અને 1 માઇનસ 1/10 એટલે 0.1ની 20. આવો જવાબ આપ્યો છે. બરાબર છે, સરળતાથી તમે ઉકેલી શકો. આમાં કંઈ બીજું વિશેષ છે નહીં, સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. પ્રથમ 20 પદોનો સરવાળો કીધો તો આપણને મળી ગયો છે. હવે અહીંયા 8મો દાખલો છે ને, આવો છે 8મો દાખલો. વર્ગમૂળ 7 વર્ગમૂળમાં 21. પછી ખાસ જોવાનું શું છે, 3 વર્ગમૂળમાં 7 છે કે ઘનમૂળમાં 7 છે, આવું પેપરમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા 3 વર્ગમૂળમાં 7 છે. શું છે? 3 વર્ગમૂળમાં 7 આપેલ છે. તો a બરાબર વર્ગમૂળમાં 7, r બરાબર વર્ગમૂળ 21 ભાગ્યા વર્ગમૂળ 7 એટલે વર્ગમૂળમાં 3, એની કિંમત 1 કરતાં મોટી આવશે, આવે ને, ગ્રેટર ધેન 1. તો તમે સરળતાથી લખી શકો. n પદોનો સરવાળો Sn બરાબર a r⁻n-1 અપોન r-1 મુજબ. s કેટલા પદોનો સરવાળો માંગ્યો છે અહીંયા? તો કે પ્રથમ n પદોનો સરવાળો માંગ્યો Sn. a એટલે વર્ગમૂળમાં 7 વર્ગમૂળ 3ની n ઘાત -1 છેદમાં વર્ગમૂળ 3 -1. આનું વિશેષ કંઈ સાદુરૂપ આપવાની જરૂર નથી. અહીંયા કદાચ તમારે છેદની અહીંયા વર્ગમૂળ 3 માઇનસ છે ને એનું બદકરણી લેવી તો વર્ગમૂળ ચોપડીનો જવાબ લાવવા માટે વર્ગમૂળ 3 વત્તા 1 અનુબદકરણી વડે ગુણી નાખો. તો વર્ગમૂળ 3 -1 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 + 1 એટલે 3 - 1 થયું ને, x² - y² બરાબર x - y અને x + y આનો કાયદેસર ગુણાકાર કરી શકાય. તો અહીંયા 2 થશે ને છેદમાં, આ થાય ને વર્ગમૂળ 3 - 1 અને વર્ગમૂળ 3 + 1 એટલે થયું કેટલું? 3 - 1 થયું એટલે વર્ગમૂળ 7/2. પછી આ વર્ગમૂળ 3 વત્તા 1 લખાશે અને આમ છે ને વર્ગમૂળ 3ની n ઘાત એટલે વર્ગમૂળ 3 એટલે 3ની 1/2 પાછી a ની n ઘાત એટલે 3n/2 -1 આવી રીતે થશે. બસ, તો આ જ માંગ્યું હશે. જોઈ લો જવાબ, ચોપડીના જવાબ સાથે કમ્પેર કરી લઈ, અને આ જ છે એટલે કોઈ ચિંતા નથી. બરાબર છે. 9મો દાખલો. 9મો શું કહે છે એ જરાક જોઈ લઈએ કે 1 - a -a² અપ ટુ સો ઓન આપેલ છે. તો કંઈ વાંધો નહીં, ભલે આપ્યું હોય સારું કહેવાય. પહેલું પદ a બરાબર 1, r બરાબર શું છે તો કે -a/1 એટલે -a આવ્યું. એનો મતલબ હવે અહીંયા તો કોઈ સંખ્યા છે નહીં, 1 કરતાં નાનું 1 કરતાં મોટું એવું તો લખી ન શકાય. પણ જો અહીંયા શું કીધું છે આપણને a ≠ = -1, એ -1 છે નહીં, બરાબર. એટલે એની કિંમત 1 કરતાં નાની લેશું આપણે. તો Sn બરાબર અને 1 કરતાં નાનું, કારણ કે a ≠ = -1 આપેલું છે. તો Sn બરાબર a 1 - r⁻n/1 - r છે સૂત્ર. Sn બરાબર a 1 - r⁻n/1 - r. હવે કિંમતો મૂકી દે એટલે કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એની કિંમત તો 1 છે, 1 - r ની કિંમત -a⁻n ઘાત 1 +a. તો આ સરળ સ્વરૂપ થઈ ગયું, કારણ કે આ n હોય ને એના ઉપરથી આ નક્કી થાય પ્લસ થશે કે માઇનસ થશે. જો યુગ્મ હશે તો પ્લસ થાય અને યુગ્મ હશે તો માઇનસ થશે. 1 - a⁻n/1 + a. આ સરવાળો થઈ ગયો. રેડી? સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. મિત્રો, આના પછીનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. આના પછીનો જે ક્વેશ્ચન છે એ શું છે જરાક જોઈ લઈ કે 1 + x એવું છે ને આપણી પાસે, કે
અહીંયા આપણને એક્સની ઘન, એક્સનો ઘન 3 ઘાત, એક્સની 5 ઘાત, એક્સની 7 ઘાત એવું આપણને આપ્યું છે અને એનું કેટલામું પદ માંગ્યું છે આ જ રીતે ગણવાનું છે, એમાં કંઈ વિશેષ ફેરફાર તો છે નહીં, આ જ રીતે સ્પષ્ટ રીતે આપણે આયોજનબદ્ધ ગણવાનું છે. તો એનું પ્રથમ n પદ માંગ્યો તો એ ગણી નાખજો, બરાબર છે. એ એક હોમવર્કમાં ગણી નાખજો. r બરાબર એક્સનો વર્ગ આવે છે ને એ બરાબર એક્સનો ઘન છે. તો આજે આટલું જ રાખીએ કેમ કે સમય બહુ યોગ્ય છે, પણ આજના જે ક્વેશ્ચન તમને હોમવર્કમાં આપ્યા એ સોલ્વ કરજો. બાકી હજી આમાં તો ઘણા બધા દાખલાઓ છે ને ધીમે ધીમે આપણે આગળ વધશું. 11માં કિંમત ગોતવાની છે એ પણ મેળવશું, પણ એ બધું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આજે અત્યારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી. આજે મેં તમને ખાસ જે થિયરમ શીખવાડી કે વધારાના જે એક્સ્ટ્રા પદો લખાવ્યા કે સમાંતર શ્રેણીમાં આવું હોય, માની લો ક્રમિક પદો માંગ્યા હોય તો આવી રીતે સેટ કરવાનું, એ વસ્તુ ખાસ મગજમાં રાખશું. હું એ જોઉં છું કોઈ દાખલો તમને એને કનેક્ટેડ હોમવર્કમાં આપી શકાય એવો હોય તો પ્રેક્ટિસ માટે તમને આપીએ, કે જેટલી આમાં પ્રેક્ટિસ કરશો એટલો જ તમને બેનિફિટ થશે. જો ટેક્સ્ટબુકમાં ધ્યાન આપો, પણ એક કામ કરો ને અત્યારે રહેવા દો અને પછી આપણે વ્યવસ્થિત રીતે આપીશું. તો આજે આટલું જ મિત્રો, જેટલું હોમવર્કમાં આપ્યું એટલું સ્પષ્ટ કરી નાખજો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, સ્ટે વિથ મેથેમેટિક્સ. તમારો દિવસ શુભ રહે મિત્રો. હેવ અ નાઇસ ડે.